السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ تو الحمدللہ فائنلی اللہ کے حکم سے ہمیں پھر سے سعادت نصیب ہو رہی ہے عمرے کی۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو ہم لوگ وہ بس اسٹینڈ کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ ہم لوگ گاڑی پارک کریں گے اور پھر دین ہم لوگ بس میں عمرے کے لیے جائیں گے۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ رمضان میں یہ کنویننٹ رہتا ہے کہ آپ اپنی کنوینس نہ لیں بلکہ بسیز پہ جائیں۔ یہاں پہ بسیز بڑی اچھی آپ کو سروسز دیتی ہیں، تو زیادہ تر فیملیز ایسے ہی کرتی ہیں، وہیں پہ بس اسٹینڈ کے پاس گاڑی پارک کر لیتے ہیں اور دین آگے بسیز پہ چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی، آلموسٹ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم لوگ ایک کسی جگہ پہ اپنی گاڑی کو پارک کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی بسیز میں جائیں گے۔ یہ جو آپ کو سلور کلر میں بس نظر آ رہی ہے، یہ ہماری بس تھی نمبر 4، کیونکہ ان کا گروپ ہے یہ، تو 4 سے 5 بسیز جا رہی تھی، تو نمبر 4 ہماری بس تھی۔ تو چلے جی، اپنے یہاں سے گاڑی پارک کر کے فری ہو کے پھر ہم لوگ بسیز کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک پرابلم بہت سارے حاجیوں نے فیس کی، بسیز فل ہو گئی تھی اور حاجیوں کو سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ غلطی حاجیوں کی خود تھی کیونکہ انہوں نے رجسٹریشن کے ٹائم پہ نمبر آف ممبرز مینشن نہیں کیے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں باہر بیچارے کھڑے ہوئے حاجی، تو کافی پرابلم ہوئی، بٹ الحمدللہ ہم لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کلیئر تھا، تو ہمیں ایزیلی سیٹ مل گئی تھی اور ہم لوگ کمفرٹیبلی آئے تھے۔ بٹ کافی برا فیل ہوا ان حاجیوں کے لیے جن کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی۔ یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ مدینہ میں کچھ سال پہلے تک بالکل بھی گرینری نہیں تھی، مطلب ہم لوگ ترس جاتے تھے کہ ہمیں کہیں کوئی پودا نظر آ جائے، کوئی گھاس نظر آ جائے، کوئی گرینری نظر آ جائے۔ تو یہ کچھ سال پہلے ہوا یہ کہ ایک دم سے بارشیں سٹارٹ ہو گئی اور کچھ دن تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ یہاں پہ بہت اب نارمل چیز ہے اس طرح سے بارش کا ہونا، تو جو بہت پرانے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے ایسی بارش نہیں دیکھی۔ تو جناب پھر ہوا یہ کہ جب بارشیں زیادہ ہوئی تو گرینری ایک دم سے ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور اس کے بعد مدینہ میں جو ہے آپ کو گرینری نظر آئے گی، آپ کو درخت بھی نظر آئیں گے، اس گھاس نظر آئے گا، ورنہ یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے کہ یہ پودے بہت مشکل سے سروائیو کرتے ہیں اور ایکسٹرا پانی چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہاں کی روڈس پگھل جاتی ہیں، یہاں کے پولز پگھل جاتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ پودے یا سبزہ وغیرہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور روزہ افطار راستے میں ہی ہو گیا۔ امید تھی کہ ہم لوگ مکہ جا کے روزہ افطار کریں گے، لیکن ہم لوگ کیونکہ دیر سے نکلے تھے تو اس حساب سے پھر راستے میں ہی روزہ کھل گیا، اور افطاری میں انہوں نے ہمیں افطار باکسز دیے تھے، آلریڈی بسز سروسز میں یہ چیز بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے ہمیں وہ باکسز دیے تھے، اسی سے پھر ہم لوگوں نے اپنے روزے جو ہے افطار کی۔ الحمدللہ ہم لوگ اس ٹائم مکہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ کو سامنے بالکل مکہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے تو کلوز سے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے، اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم ریسٹ کیے بغیر پہلے عمرہ کر لیں اور چلیں اندر چلتے ہیں۔ اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ اللہ اکبر۔ یا اللہ
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक है इस दफ़ा। आप लोग देख सकते हैं कि हाजी आए हुए हैं उम्रे के लिए। लॉकडाउन की वजह से जो एक गैप आया था वो शायद लोगों को ज़्यादा एक तड़प पैदा हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के खुलते ही जब वो सब कुछ नॉर्मल हुआ तो लोगों ने जो है ना बस कोशिश यही की कि बस हम लोग किसी तरह मक्का और मदीना पहुंच जाएं। एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोगों के काम आएगी, कि जो लोग व्हील चेयर यूज़ करते हैं या जो नहीं चल सकते, वो जब सही के लिए जाएंगे, सफ़ा और मरवा के दरमियान जो चक्कर लगाए जाते हैं उसको सही कहते हैं, तो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, इनके गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोकल लोग भी खड़े होते हैं। वो आपको व्हील चेयर की ऑफ़र कर रहे होते हैं, और इतना एक्सपेंसिव उन्होंने जो है ना रेट रखा हुआ है अपना, 300 रियाल, 250 रियाल। तो वो जो है ना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं। हम लोगों ने भी ये चीज़ देखी और फेस की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कि काम कर लीजिए, या तो आप घर से व्हील चेयर लेके चले जाएं, और अगर आप लोग घर से नहीं लेके जाते तो वहाँ पे आपको सहन बाहर हरम का जो सहन है वहाँ पे क्लीनिंग डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग घूम रहे होते हैं वहाँ पे। तो आप उनसे पूछ लें कि फ़्री व्हील चेयर हम लोग कैसे ले सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर एक मकतब बना हुआ है, जहाँ जाएंगे अपना नाम इंटर कराएंगे और आपको फ्री में मिल जाएगा। और आप जो है ना जब सही के लिए जाएंगे तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। चले जी, अल्लाह के हुक्म से हम लोग इस वक्त खाना काबा के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग फ़र्स्ट फ्लोर पे हैं और अभी नीचे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं। ऊपर फ़र्स्ट फ्लोर पे भी तवाफ़ होता है और ग्राउंड फ्लोर पे भी तवाफ़ होता है, आप लोगों की मर्ज़ी होती है। और अक्सर आप लोगों से ज़्यादा जो वहाँ पे ड्यूटी पे होते हैं उनकी मर्ज़ी हुई होती है कि वो आपको जाने देते हैं या नहीं। बट कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे खाना काबे के बिल्कुल करीब जाके तवाफ़ करें। और अभी हम लोग बिल्कुल खाना काबा के सामने हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको सामने काबा नज़र आएगा। और इंशाल्लाह फिर मैं आप लोग सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखूँगी। और मैं अपना उम्रा मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करती हूँ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, उसका करम है, उम्रा मुकम्मल हुआ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और वो एक जो लम्हात थे वो बहुत ही पर्सनल होते हैं अल्लाह और आपके दरमियान, इसलिए मैं उनको शेयर नहीं कर सकी। और यहाँ पे मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, मेरी अपनी लाइफ के हवाले से भी और आप सब के लिए भी ये चीज़ है कि अपनी तकलीफ़ का, अपने दुख का जो इज़हार है ना, वो अपने रब करीम के अलावा किसी से मत करें। मतलब इतना अपने अपने लिए दुआ हमेशा ये करें कि अल्लाह पाक अपने अलावा किसी का मोहताज ना रखे। और अपने अलावा किसी और का मोहताज ना होना, इसमें एक चीज़ ये भी आती है उस चीज़ की कबूलियत की कि आप अल्लाह के सामने अपने तकलीफ़ों को शेयर करते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, और आप उसके अलावा किसी के सामने अपने ज़ुबान से दिल की बात को ज़ाहिर नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह पाक आपको अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। एक और बात कहना चाहूँगी कि आप जब भी किसी से मिलें तो बहुत खुश अखलाक़ी से मिलें, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, अल्लाह पाक के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो पता नहीं आप जब किसी से रूडली बात करते हैं या फिर उसको कुछ ऐसी बात कह जाती हैं कि उसका दिल दुख जाए, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके सामने आ जाए और आप ये भी नहीं जानते कि वो अगला इंसान पता नहीं किस मुश्किल में है, किस परेशानी में है। अल्लाह पाक सबके दिलों के हाल और ज़िंदगियों के हाल बेहतर जानते हैं। तो हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दिल दुखाने से एहतियात करें और जितना हो सकता है खैर फैलाएं। और मेरे ख़्याल से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया। इतनी ज़्यादतियाँ, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी आका करीम ने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। अल्लाह पाक हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और यहाँ पे माशाल्लाह से मुख्तलिफ़ ग्रुप्स आ रहे हैं और उम्रे के लिए यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से ग्रुप्स बना के आते हैं। और उनके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, कुछ के हिजाब का स्टाइल एक जैसा होता है ताकि वो एक दूसरे को पहचान लें, कुछ की जैकेट सेम होती हैं, कुछ के बैग सेम होते हैं ताकि वो एक दूसरे को पहचान लें ईज़िली और इधर उधर गुम ना जाए।
تو بس ابھی کچھ دیر تک انشاءاللہ واپسی کا ارادہ ہے مدینہ پاک۔ ہاں جی جناب، ابھی ہم لوگوں نے اپنا ڈنر کیا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے ڈھونڈی ہے کہیں سے اچھی سی کڑک سی چائے مل جائے، اور ابھی کچھ دیر بعد جو ہے فجر ہونے والی ہے۔ فجر ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ مسجد جن میں پڑھیں گے، مسجد جن پاس ہی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں الگ سے ایک ولاگ بناؤں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس مسجد کے بارے میں نہیں پتہ، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا مدینہ سے مکہ تک کا سفر۔